ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଶବ୍ଦ ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା। କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ करे ବିନୟ ଭାଇ ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ର। वेरी गुड ओके वीरेंद्र भाई ନା ଅର୍ଥଟା ଜାଣିନି ନା ये ଆପଣ ମ୍ୟାଜିକ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିଥିବେ କେବେ ଯଦି ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଶବ୍ଦ। अच्छा मधुस्मिता दीदी प्रेज द लॉर्ड भाई मैजिक रे व्यवहार हुए। यस यस मधुस्मिता दीदी ମୁଁ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି यस ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାଦୁଗର ମାନେ କରନ୍ତି। यस 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 गत थर हठात मु मोबाइल कोडे देखु देखु स्क्रॉल करू करू ये शब्दटा आसिला आ मो माइंड को स्ट्राइक कला ये एक्चुअली ये शब्द कौन ये वाक्यांश कौन ये फ्रेज कौन आ ता भितर स्टडी करू करू मते सृष्टिर विवरण पर्यंत जिबा पड़िला तेणु आसंतु आज एई आब्राकाडाब्रा ऊपर किछ समय आलोचना करिबा। जिंदे आपण माने समस्त कहिले आब्राकाडाब्रा गोटे मैजिकल फ्रेज मैजिशियन माने व्यवहार करंती हठात एवं गोटे आश्चर्यजनक परिवर्तन पाए जेमिति गोटे ठेकुआ थिबो सेटू पक्षीटे बाहरिबो किंबा पक्षी थिबो सेटू फुलटे बाहरिबो ऑल ऑफ सडन गोटे चेंज करिबा पय ताकू ए शब्द को व्यवहार करंती जेतले यार मूल अंश देखिबे ए जो आब्राकाडाब्रा जो फ्रेज अछि बा वाक्यांश अछि ये मूलतः आरामिक किंबा हिब्रू भाषा रो आसी जोटा कि स्पेलिंग ताकर अनुसार ABRA आब्रा KDABRA आब्राकाडाब्रा आ यार अर्थ जेतो इंग्रजी रे ट्रांसलेशन करा जाउछि तार अर्थ आसुछि आई क्रिएट एज आई स्पीक मु जते बेले कहि थाए मु सृष्टि करि थाए बा मु कहि किरी सृष्टि करि थाए। सो ई शब्दटा जदियो गोटे हालुका भाव रे आमे व्यवहार करि थाउ बा नेगेटिवली व्यवहार करा जाय विचक्राफ्टिंग भलिया किंबा आपनकर मैजिशियन माने को व्यवहार करंती बट इट हैज ए वेरी स्पिरिचुअल रूट इट हैज ए वेरी स्पिरिचुअल मीनिंग। जदि यार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिबे ताहेले द्वितीय शताब्दी रे जणे डाक्टर बा जणे फिजिशियन थिले रोमियो साम्राज्य रे आ ताको ना होची सेरेनियस सामोनिकोस से सेते बेलर रोमियो साम्राज्य काराकलांकर से फिजिशियन थिले बा से डाक्टर थिले आ से समय रे रोमियो साम्राज्य रे जेतेबेले मलेरिया परी प्राणनाशक रोग रे लोक माने पीड़ित होउथिले सेते बेले से गुटे ताबीज बा गुटे रक्षा कवच गुटे डेउरिया दउथिले सेथिरे ए आब्राकाडाब्रा शब्द को ट्रायंगल रे त्रिकोणीय ये करी ताकू ता भितरे मंत्रटा को लेखि गिरी ताकू दउथिले एवं से प्रोक्लेम करूथिले से घोषणा करूथिले से दाबी करूथिले जे ए आब्राकाडाब्रा मंत्र लोक मानकू ए लिथाल डिजीज बा प्राणनाशक रोगरू लोक मानकू रक्षा करि पारुथला बोली ताको परे परवर्ती समय रे जो रोमियो साम्राज्य रो सम्राट माने आसिले जथा गेटा एवं सेवेरस अलेक्जेंडर से माने मध्य ए पद्धति को ए जो मेडिकल टीचिंग्स जोटा सेरेनियस बाहर करथिले ताकू से माने गोटे मंत्र भले ताकू से प्रैक्टिस करूथिले आउ परवर्ती समय आज आमे देखुछु मैजिशियन माने आको साधारणतः व्यवहार करन किंतु इंटरप्रिटेशन रो किछि अर्थ बाहरे गोटे इंटरप्रिटेशन पर कहा जाए जे ए जो शब्द आब्राकाडाब्रा मुझे मिति कहली इट रिप्रेजेंट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ द थिंग्स थ्रू वर्ड्स ने मु कहली द क्रिएटिव स्पीच ऑफ गॉड गोटे इंटरप्रिटेशन को परमेश्वरंकर कहिकिरी सृष्टि करिवार शक्ति को दर्शाए आउ किछि लोक तो ए प्रकार ताको इंटरप्रिटेशन करंती आउ आकु स्पिरिचुअल बा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रे गोटे ट्रिनिटेशन बा ट्रिनिटी को धरंती जिमति कि आब्रा को दे कॉल एज फादर एवं बेन सन एंड रुआक स्पिरिट यानी कि जो ट्रायंगल रे से लिखुतिले सेरेनियस
से ताकू ट्रिनिटी को दर्शाइबा पई ताकू लिखुथिले। तो इन समारी बा कंक्लूजन रे उपसंहार रे हमें कहि परिबा आब्राकाडाब्रा रो अर्थ जे देयर इज ए पावर इन स्पोकन वर्ड्स। हमें जो शब्द कहि थाउ सेथिरे शक्ति थाए। The power to speak has the power to create। हमें जहाँ कही था से सृष्टि करिवार शक्ति थाए। It becomes visible। हम शब्द गुडी को जदि भी नॉन विजिबल बा इनविजिबल हम शब्द गुडी को देखा जाए नहीं मात्र हम शब्द कहिबा द्वारा जहाँ सृष्टि हुए सेटा विजिबल हो जाए बा सेटा देखा जाए यानी कि वास्तवता रे परिणत हो। जेतले ए शब्द गुडा को पढिली मते पुणी थरे आदि पुस्तक रो प्रथम अध्याय रो जो 6 दिन रे सृष्टि करिथिले परमेश्वर से विषय रे पुणी थरे नुवा भाव रे अध्ययन करिबा पई मते बाध्य कला। तो मु आदि पुस्तक रे जो 6 दिन रो परमेश्वर कर सृष्टि रो विवरण सहित रे सेतरे परमेश्वर की प्रकार कहि करी सृष्टि करिथिले। द रियल आब्राकाडाब्रा वाज डन बाय गॉड। एवं परवर्ती समय रे जतले यीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसीले से मत कहि करी की प्रकार रोग दूर करथिले बा रोगी मानक सुस्थ करथिले बा मरितबा लोक मानक जीवन प्रदान करथिले। मु बड़ आश्चर्य हे गली जे शब्द को जदि आज की आजिकल दिन रे नेगेटिवली ताको यूज करा जाउची बा म्यूजिकली ताको यूज करा जाउची but real magic was done by God when he created everything। तेणु आसंतु आज आमे पुणी थरे आदि पुस्तक रु अध्ययन करिबा ए जो रियल आब्राकाडाब्रा परमेश्वर ए शब्द की प्रकार ताकू व्यवहार करथिले। आमे जेतले आदि पुस्तक प्रथम अध्याय रे सृष्टिर विवरण विषय रे पढू आमे जानि पारू जे परमेश्वर केवल मनुष्य को छाड़ी किरी बाकी समस्त विषय वाक्य द्वारा निर्माण करथिले बा कहि किरी सृष्टि करथिले। जोटा आमे कहूछु आई क्रिएट एज आई स्पीक। परमेश्वर कहि किरी सृष्टि करथिले। एहा प्रमाण करे जे परमेश्वर कहंती मु कहि कि सृष्टि करे। राइट आई क्रिएट एज आई स्पीक। देखो प्रथम अध्याय प्रथम वचन रे बा प्रथम पद रे ए प्रकार लिखा जाए किए पढ़ी किरी सहाय्य करिवे कि आदि पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम वचन। आद्ୟରେ परमेश्वर स्वर्ग समूह और पृथ्वी को सृष्टि कले। पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला और गभीर जल ऊपर अंधकार थिला। पुणी परमेश्वर आत्मा जल ऊपर व्याप्त थिला। एथि उतारे परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ तहिरे एक रहथांतु हम गोटोडी छिबा। एबे देखंतु एक पदर एते लिखा जे आद्ୟରେ परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी रो सृष्टि कले। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। मोर जो ओडिया बाइबल अछि सेथिरे स्वर्ग सिंगुलर अछि माने सिंगुलर बोल लिखा जायछि किंतु जेतला हमरे इंग्रजी बाइबल ले पढुछु सेथिरे स्वर्ग जगह जो हेवेंस ताकू बहुवचन रे लिखा जायछि। परमेश्वर प्रथम दिन रो बहु पूर्वरु स्वर्ग समूह एवं पृथ्वी को सृष्टि करथिले। आमनकर बहुत धारणा अछि जे स्वर्ग एवं पृथ्वी प्रथम दिन रो सृष्टि हिचंत बोली ना। God has created the heavens and the earth much before he actually really created starting the creation। सेति पई एदि पृथ्वी को गुटे करा जायछि आ स्वर्ग को अनेक स्वर्ग करा जायछि। तेमे साधु पाल मध्य परवर्ती अध्याय रे हमें देखु से तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत हेबा विषय रे लिखा जाय। आको जदि आपण कोरिलेट करिवे जोहन तार 1 पर्व 1 एवं 3 पद रे ताले हमें जानू जे 1 पद रे लिखा जाय आद्ୟରେ वाक्य थिले वाक्य ईश्वर को संग रे थिले आ सेही वाक्य ईश्वर थिले। आ जोहन तार 1 पर्व 3 पद रे लिखा जाय ताहा को द्वारा समस्त सृष्ट हैला आ जे समस्त सृष्ट होई अछि सेति मध्यरु गुटे सुद्धा ताहा को बिना सृष्ट ही नाही। यार अर्थ हला जे वाक्य रूपी परमेश्वर निजर वाक्य द्वारा अर्थात कहि किरी समस्त विषय सृष्टि कले। से हाथ रे सृष्टि करना केवल मनुष्य को छाड़ी किरी बाकी समस्त विषय he created by speaking but not by doing। करि किरी से सृष्टि करिना हंती ताको से कहि किरी सृष्टि करचंती। जदे हम आदि पुस्तक को इंग्रजी रे देखो ताले ताको जेनेसिस शब्द व्यवहार करा जायछि।
ଆଉ ଏ ଜେନେସିସ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ବା ଇଂରାଜୀ ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଟାଇଟଲ ଅଟେ। ଆଉ ଏହାର ହିବ୍ରୁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବେରସିଟ୍, BEH ହାଇପିନ୍ ରହୁଛି RAY ହାଇପିନ୍ ରହୁଛି SHEET ବେରସିଟ୍। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟକଟ ଲେଖାଯାଉଛି BERSHIT ବେରସିଟ୍ ଲେଖାଯାଉଛି। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ 5ଟି ପଦକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି ପେଣ୍ଟାଟୁକ୍ ବା ତୋରା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ବେରସିଟ୍। ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ହବ ଇନ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଅର୍ ଇନ୍ ବିଗିନିଂ, ଆଦ୍ୟରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପ୍ରଥମରେ। ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ଏବଂ ମାନବିକତାର ବା ମାନବୀୟତାର ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଜେନେସିସ୍ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହି କ୍ରିଏଟେଡ୍ everything out of nothing, everything out of nothing। କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ରୁମି ତାର 4 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଯେ ସେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନସରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ସେଟା ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ କହନ୍ତି ସେଟା ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଦ ରିଏଲ ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା। ତେଣୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଥିଲା ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଲେଖାଯାଏ ଦ ଆର୍ଥ ୱାଜ ଫର୍ମଲେସ୍ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍। ଏଟା ଏମ୍ପ୍ଟି କେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କେ ଜାଗାରେ ଭଏଡ ଲେଖାଯାଏ। ଭଏଡ ମାନେ ଫମ୍ପା, यानी कि पृथ्वी जो सृष्टि करागला सी आकार विहीन थिला एवं फंपा थिला। हिंदी रे बहुत लिखा था बेडोल था, यानी कोई उसका डोल नहीं था, कोई उसका आकार नहीं था। तो पृथ्वी जो सृष्टि करागला ताहा आकार विहीन थिला। विज्ञान मध्य हमें कहू जो विज्ञान पढ़ु कह जाए 4.54 बिलियन इयर्स एगो पृथ्वी डस्ट एवं गैस रो सृष्टि हला बोली कह जाए। आ ताहार आकार विहीन थिला। आ हेडिस स्टेज रे यह एक तरल लाभार गोलोक था। इट वाज ए स्फीयर ऑफ लिक्विड, यानी कि पृथ्वी को तार आकार को आसीबा पई बिलियंस ऑफ इयर्स लागि छि बोली विज्ञान कहे, जो कि बाइबल मध्य आज एठा को ता संगे विज्ञान सहित सम्मति प्रकाश करे, सम्मति रादर बाइबल सहित आमानकर सम्मति प्रकाश करे। अर्थात पृथ्वी कठिन आकार विहीन थिला आ तार फंपा थिला। तो वर्ष एपर अवस्था रे थिबो, तापरे आस्ते 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 तार सॉलिडिफाई हिकरी सी पृथ्वी। आज तो पृथ्वी संपूर्ण भाव सॉलिडिफाई हला, बास उपयोगी हला, तापरे प्रकृत रे परमेश्वर 6 दिनर सृष्टि कार्य आरंभ करते। आ ये विषय से मूसा के माध्यम रे परवर्ती समय आमानक सम्मुख रे रखते। एबे आसन देखिबा 6 दिनर सृष्टि परमेश्वर कहिकरी केमिति करथल द रियल आब्राकाडाब्रा। आमाने प्रथम जानिछु प्रथम दिनर सृष्टि 3 पद 5 पद लिखा जाए। 3 पद पढ़िबा आदि 1:3। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। देखो अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ, तहिरे दीप्ति हला। He said and it was so। कहिले परमेश्वर कौन से गोटे बस आमे जेमिति आलोक करिबा पई आज का इलेक्ट्रिसिटी आसिला बोली आमे स्विच ऑन करूछे, ताले हमर बल्ब जळुछि बा हमनकर ट्यूब लाइट जळुछि, आमे आलोक पाउछि। आगरे जतले करंट नथिला माने डिबरी जळुथिले किबा लंठन जळुथिले, आमे किबा काठ जळुथिले। अर्थात आमे कौन से गोटे वस्तु को जाली किरी बा कौन से गोटे शक्ति को व्यवहार करी किरी आमे आलोक पाउछि बा आलोक सृष्टि करूछि।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଳିକି ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହିକିରି ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରାଗଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ ଆଉ ତହିଁରେ ଯୋଉ ଦୀପ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା କୋଉ ଦୀପ୍ତି ଥିଲା, ଏଇଟା କୋଉ ଆଲୋକ ଥିଲା, ଏ ଆଲୋକ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ବାକି ଆମକୁ କୁହେ ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଗଡ୍ ଇଜ ଦ ଲାଇଟ୍। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସିଏ ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଗୀତ ରଚକ ତାର 119 105 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆଲୋକ ଅଟେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଅଟେ। The God's light, not the light from any star. କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସିଥିବା ଏହି ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ଏହି ଆଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଲୋକ, ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଲୋକ। ଆଉ 1 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ so that he can create day and night. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଦିବସ ଏବଂ ରାତ୍ର ହେଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦିବସ ଏବଂ ରାତ୍ର ହେଇଛି so that ସିଏ 6 ଦିନ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରୁ ଦିବସ ଏବଂ ରାତ୍ରି କାଉଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରଥମ ଦିନର ହିଁ ସେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ହାତରେ ସେ ଅଲଗା କରିନଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା କହିକିରି ହିଁ ଅଲଗା କରିଥିବେ। ଦ ରିଏଲ ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ସୃଷ୍ଟି 6 ପଦରୁ 8 ପଦରେ। 6 ପଦ ପଢିବା କି? ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ଜଳକୁ 2 ଭାଗରେ ଭିନ୍ନ କରୁ। 7 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଶୂନ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଳରୁ ଶୂନ୍ୟର ଅଧସ୍ଥ ଜଳକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ, ତହିଁରେ ସେହି ରୂପ ହେଲା। ତହିଁରେ ସେଇ ରୂପ ହେଲା। 6 ପଦରେ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାହା ତହିଁରେ ସେହି ରୂପ ହେଲା। What he said it happened. ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଘଟିଲେ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିକିରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ କଲେ ଆଉ ଜଳକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଳ ଯୋଉଟା ଆଜି ଦିନରେ ବର୍ଷା କହୁଛୁ ଆଉ ଅଧସ୍ଥ ଜଳ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର କହିକି ଜଳକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଦୂତଙ୍କୁ ଆସିକି କହିକିରି କିମ୍ବା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କାହା କୌଣସି ଫୋର୍ସ ୟୁଜ କଲେ ନାହିଁ। He just said and it did happen. ଆକୁ ଆମେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପଢିଦେଉ, ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବୃହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କେବଳ କହିକିରି ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିବସର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁ 9 ପଦରୁ 13 ପଦ, 9 ଏବଂ 11 ପଦ ପଢିବା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅଧସ୍ଥ ସମଗ୍ର ଜଳ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଉ ଓ ସ୍ଥଳ ପ୍ରକାଶ ହେଉ, ତହିଁରେ ସେହି ରୂପ ହେଲା। ତହିଁରେ ସେହି ରୂପ ହେଲା। 11 ପଦ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଗେନ୍ ଏଇ ଉତ୍ତାରେ ତୃଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, କୋଉଠି ବି ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କୋଉଠି ବି ଲେଖା ହେଇନି ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଲେ ବୋଲିକି, ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ଆଉ ତହିଁରେ ସେ ରୂପ ହେଲା ବା ସେମିତି ହେଲା। ପଢନ୍ତୁ।
କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ତୃଣ ତୃଣ ଓ ସଜୀବ ଶାକ ଓ ବୀଜ ସମ୍ବଳିତ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳୋତ୍ପାଦକ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଭୂମି ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ, ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ର ନେଇକିରି ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ କେବଳ କହିକିରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତା ସ୍ଥଳଭାଗରେ କିଛି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ପୃଥିବୀରେ ତୃଣ ଓ ସବୁଜ ଶାକ ଓ ବୀଜ ସମ୍ବଳିତ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଉତ୍ପାଦକ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଭୂମି ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ, ତହିଁରେ ସେଇ ରୂପ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମଞ୍ଜି ପୋତିକିରି କିମ୍ବା ଚାରା ରୋପଣ କରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗଉଛୁ ବା ଶାଗ ଲଗଉଛୁ ବା ପରିବା ଲଗଉଛୁ, ଆମେ ଆଇଦର ମଞ୍ଜି ପୋତୁଛୁ କିମ୍ବା ତାର ଚାରା ନେଇକିରି ଲଗଉଛୁ, ତାର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନଉଛୁ, ପାଣି ଦଉଛୁ, ତାର ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗଛ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବଡ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ଜାତିର ତୃଣ ଏବଂ ବୀଜ ସହିତ ୱିଥ ସିଡ୍ସ ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଫଳ ବୃକ୍ଷ यानी कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज से सृष्टि कले। यार अर्थ है जे परवर्ती समय रे ताकू से कहिकिरी आउ थरे सृष्टि करबा को ताकू पड़िबो नाही, केवल से सृष्टि कले नाही मात्र से ध्यान रखिले जे परवर्ती समय रे से माने जे परि रिप्रोडक्शन करि परिबे, पुनः प्रजनन करि परिबे बा पुनरुत्पादन करि परिबे, सेति पई बीज थिबा मंजी थिबा सीड्स थिबा तृण से सृष्टि कले आउ फलरु फल बाहरिबा गछ से सृष्टि कले। केते आगो को जाई चिंता करिका को सृष्टि करूछंती। आ ई सब कहिकिरी आमे गोटे गछ लगेले ताकू बड़ करबा पय केते वर्ष लागि जाउछ। या बेले बेले मते आश्चर्य लागे, गोटे गछ लगेबा पय सरकारी प्रोग्राम गुडी करे, गोटे गछ लगेबे ताकू बड़ करबा पय बाड़ देबा पय आउ 10टा गछ को मारी के आनिथिबे। गोटे गछ से किए गछ बंचिबो कि नै सियोर नै, किंतु आरो 10टा गछ पक्का मरिथिबो। आजि काले अब प्लास्टिक रो जाली आसी गलानी, नहले पूर्व आगो दिन मानकर आमे देखुतिलु किछि वर्ष तळे गोटे गछ लगेबे ताकू बंचिया पय गुडाए गछ मारी के तार बाड़ करिबे। एटी आमे देखुछु परमेश्वर कहिकिरी गछ तृण एवं ई समस्त विषय सृष्टि कले इन ए डे। ताकू बड़ हेबा पय अपेक्षा करिबा को पड़िला नाही, instantly बड़ हे गला, instantly create हे गला। I create as I speak, the real abracadabra। एबे आसंता में चतुर्थ दिवस रो सृष्टि रो विवरण देखिबा। 11 14 पद रु 19 पद आमे 14 एवं 15 पद पढिबा। ଅନନ୍ତର ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, अनंतर परमेश्वर कहले, मु जो कहले लेखा हिची आ तोहरे सिर पहले मु बाइबल में ताको अंडरलाइन करिछि। हां परंतु ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ରାତ୍ରିରୁ ଦିବସକୁ ପୃଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଓ ଋତୁ ଓ ଦିବସ ଆଉ ବର୍ଷର କାରଣ ହେଉନ୍ତୁ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୁଅ ଦେବା ପାଇଁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। एबे देखंतु चतुर्थ दिवस रे से कहले जे आकाश रे ज्योति गण उत्पन्न होंतु। दैट मींस ही क्रिएटेड द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज। जो मिल्की गैलेक्सीज हमें कहउछु से सब से चतुर्थ दिवस रे आकु से सृष्टि करिसंती। विज्ञान कहउछि हम सब जानतु बिग बैंग थ्योरी अराउंड 13.8 बिलियन इयर्स योग पूर्वरु गोटे बिग बैंग थ्योरी गोटे रैपिड एक्सपेंशन हेतु आ एक्सट्रीमली गरम जुग जो रैपिड एक्सपेंशन हला तार पॉइंट स्वरूप स्पेस टाइम एवं एनर्जी सृष्टि हला। किंतु एठारे बाइबल हमकु कोहे परमेश्वर कहिकिरी एहा को सृष्टि करथिले। आ माने जदि यार
ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୀତ ତାର 8 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଗୀତ ତାର 33 ର 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ତହିଁର ସମସ୍ତ ବାହିନୀ यानी कि ମିଲ୍କି ଗାଲାକ୍ସିସ୍ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସରେ ନିର୍ମିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତାର ବାହିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଲାକ୍ସିସ୍ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କହିକି କଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 20 ରୁ 23 ପଦ ଆମେ କେବଳ 20 ପଦ ପଢିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଜଳ ବହୁଳ ରୂପେ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗରେ ପ୍ରାଣୀମୟ ହେଉ ଓ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଯେମିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ, ଏବେ ଜଳଚର ଏବଂ ଆକାଶରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଳଚର ଜୀବ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ ଆଉ କିଛି ଜଳରେ ବାସ କରିବେ। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବଟେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁଟେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଛଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିସିକଲଚର କରୁଛେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଛାଡୁଛେ, ତାକୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା 6 ରୁ 8 ମାସ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଜାଲରେ ଧରିକିରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର କହିବା କ୍ଷଣି ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିସିଆନ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଦ ରିଏଲ ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା, ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ କୋଉ ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମେଚୁର୍ଡ ହେଇକି ବଡ଼ ହେଇକି ଛୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଇକି ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, 22 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତୃଣ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନର କ୍ଷମତା ଦେଲେ ସଦାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବଢେଇବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଇଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ବଂଶ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା 24 ଏବଂ 25 ପଦ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶହ ଶହ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ଶହ ଶହ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ ଦି ଲାଇଭ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ କିଛି ଉରୁଗାମୀ ଦ କ୍ରିପଲିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ କିଛି ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଦି ବିଷ୍ଟ୍ସ ଅର୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ଉରୁଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ ବଡ଼ କରିନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାଜିକ ଭରି ବଡ଼ ହୋଇକି ସେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, यानी ପରିପକ୍ୱ ହେଇକି ମେଚୁର୍ଡ ହେଇକିରି ସେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଢି ଦଉଛେ, ବାଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଇଟ୍ ହାଜ ପାୱାର ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଇମାଜିନେସନ ଟୁ ରିଆଲିଟି। ଏକ କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ ତାର 55 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ସେପରି ହେବ, ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିବ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରେରଣ କରୁ ତହିଁରେ କୃତାର୍ଥ ହେବ। words become things। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଉ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ଆସୁ, ଗୋଟେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ 6 ଦିନର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହିକିରି କଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇନାହିଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଲେଖାଯାଏ ସେ କହିଲେ ତହିଁରେ ସେ ରୂପ ହେଲା। what is said it came into existence। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଷୟ ହେବା ପରେ ସିଏ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ତହିଁରେ ସେ ରୂପ ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଲେଖିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ତହିଁରେ ସେ ରୂପ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି। ପୁଣି ଗୀତ ତାର 138ର ଦ୍ୱିତୀୟାଂଶରେ ଆମେ ପଢୁ ଯେ ସେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ କରିଅଛ। God has exalted, God has manifested his word above all his name। ଆମେ ଜାଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନାମ ଯେହୋବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ଅନୁସାରେ କିଛି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡାକୁ, ଯେମିତି ଏଲୋହିମ୍ यानी ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେହୋବା ଜିରେ ଅର୍ଥାତ ଯୁଗାଇ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଏମିତି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ବାକ୍ୟକୁ ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ବା ମହତରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ এই ସମସ୍ତ ନାମ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥତା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେହୋବା ରୋଫି ଅର୍ଥାତ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡେ। ଏମିତି ଆମେ କହୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁ। ସୋ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସିଏ ଆହୁରି ମହତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ମହତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମହତ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନ ହବ ତାହେଲେ ସେ ନାମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମହତ୍ତତା ରହିବ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯିବ, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନାମର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯିବ ଆଉ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନାମର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 26 ଏବଂ 27 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭିନ୍ନ ରକମ ଦେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କିନ୍ତୁ କହିକିରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ। ତାମାନେ ସେ କେବଳ ନିଜକୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେନି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। And we are so special that we are not just created by word, we are created by word and work। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆଦିପୁରୁଷ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ ମିଶେଇକିରି ପଢିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ନଥିଙ୍ଗ and but God created human being from something। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିଛି ନଥିଲା କହିକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସିଏ କିଛିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଅର୍ଥାତ ସେ ଡଷ୍ଟ ବା ଧୂଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। We are not created from emptiness, we are not created from voidness, we have been created from something। That is the difference। ସେଇଟା ହଉଛି ଭିନ୍ନତା। ଆମକୁ କେବଳ କହିକି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ। ସେ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ କହନ୍ତି ଆସ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁ।
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ହେଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିନାହିଁ। ସେ କହିକିରି ବା କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବା ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। When he created the whole universe, it cost nothing. But when he wanted to save the world, he had to pay a special price. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ତୁମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ବାର। ସପ୍ତମ ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ରାମ ବାର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2:1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପଢିବାରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା? ପରମେଶ୍ୱର କି ଥକିଗଲେ? ପରମେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା? ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେବେ ହ୍ରାସ ହୁଏନି। ସେ ଗତକାଲି ଆଜି ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିଲା? ନା ବିଶ୍ରାମ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 2-3ଟା କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସିଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। Now human are the representative of God. ଆଦମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମହକିଲ କୌଣସି ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ନ ଯାଇକି କୋର୍ଟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି वकालतनामा ଦେଇକି ତାକୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପାୱାର ପାଟର୍ନ ଦେଲା ଭଳି। On behalf of that person, accused person ବା dependent person, ସିଏ କୋର୍ଟରେ ପେଶ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପେଶ ହେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ କେବଳ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର କାମ ଥିଲା, ଦେଖିବାର ଯତ୍ନ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଦମଙ୍କୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତ ପାଇଁ 6 ଦିନ ଦେଲା ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ନିରୂପଣ କଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବା ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ। He established it, he confirmed it, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ରଖିଲେ ସିଏ। 6 days for the world and 1 day for God. ଗୋଟେ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥକିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କାରଣ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି କିଏ କୋଉ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନବ। ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ମିଶିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ୟୁନିଫାଇଡ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ବାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି। ରାଇଟ୍? ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଅଟେ। We need the rest. God doesn't need any rest. ଆଉ ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ମାତୃ ତାର 11:28-30 ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। God wants to give us rest. ସେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ କହୁଛୁ, RIP ଲେଖୁଛୁ, ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହିକିରି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସିଏ କହିକିରି ଏବଂ କରିକିରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେବେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆଲେରି ସମୟ ହେଇଗଲା, ଜଷ୍ଟ 2-4 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସାରିଦେବା।
ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। There is a power in the words. ଆମେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହିବା ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଆମେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ କହିବା ତାହେଲେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଆମେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ କହିବା ତାହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଆମ ସବୁ ଘଟିବ। କାରଣ ବାଇବେଲ କୁହେ ହିତୋପଦେଶ 18:21 ପଦରେ ମରଣ ଏବଂ ଜୀବନ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି 141:3 ଯେ ମୋ ମୁଖ ଆଗରେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତ କର, ମୋ ଓଷ୍ଠାଧରର କବାଟ ରକ୍ଷା କର। ଆପଣ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଦି ସିକ୍ରେଟ ସିରିଜ ଅଫ ବୁକ୍ସ ପଢିବେ। ଯଦି ରୋଣ୍ଡା ବାଇନ୍ ଦି ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାର 3ଟା ବହି ପଢିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ ଆମେ ଯାହା କହିଥାଉ ଆମେ ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଥାଉ, ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସ ତା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଭେରି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ। ଆମେ କଣ କହିବା, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥାଉ, ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଥାଏ। ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ନଥାଏ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ସୁପ ସୁପ ବୋଲୋ, क्योंकि जो बोलोगे वो स्थूल हो जाएगा। सो परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି ଏଥିରେ କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା ପାର୍ଟ 2 ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ପାୱାର ଅଫ ସ୍ପୋକନ ୱାର୍ଡ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଏମିତି ଥିଲା, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦି ଲର୍ଡ। थैंक यू डीडी भाई, गॉड ब्लेस यू। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆବ୍ରାକା ଡାବ୍ରା ଡାକାଡାବ୍ରା। ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଗଭୀର ଯୋଉ ତାର ଓରିଜିନ, ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ଵ, ଆଉ ସେଇଟାର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସିମୁଲେସନ କଲେ, ଶେଷକୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଣିକିରି ଉପନୀତ କରେଇଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ନେଲେ ବୋଲିକା? ଆହୁରି ଯେ 15 ମିନିଟ୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆହୁରି ଅଛି ବୋଲିକା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥାଅ, ଆଉ ସେ କଥାଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁମେ ଜଣାଇଥାଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଡିଡି ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ 7 ଦିନର ତାର ବିବରଣକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ତୁମର ହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ବନେଇଛ ଫ୍ରମ ଦ ଡଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ବନେଇଛ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଇ ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ଆଉ ଯେପରି ତୁମ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହବନି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହା ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁକା ପ୍ରେରଣ କରିଥାଅ ତାହା ସଫଳ ହେଇକି ସେ ଯିବ। ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୋଉ ଜିହ୍ୱା ଦେଇଛ, ଯୋଉ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛ, ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇଛ, ତା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣେଇଲ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କଥାଟାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି,
ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା। କାରଣ ଯାହା କିଛି ଆମେ କହିବା ହୁଏତ ସେମାନେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଲାଭ ନ ହେଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେଟା ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇ କ୍ଷତି ବି କରିପାରେ, ନିଆଁ ବି ଲଗେଇ ଦେଇପାରେ ଯାକୁବ କହନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଚେତନ କରିଛ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଏ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମର ଶକ୍ତି କେତେ ଅପାର, ତୁମେ ଯାହା କରିଥାଅ ସେଟା ଉତ୍ତମ, କୌଣସି ବିଷୟ କରିନ ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ତା ପାଇଁକା ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ କରିଛ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମର ଯୋଜନା, ତୁମର କଳ୍ପନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ଆଉ ତାହା ତୁମର ବାକ୍ୟ କାଳେ ତା ଶେଷ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସେଟା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଡିଡି ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଥିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରମୋସନ ଟା ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମେନ, ଆମେନ, ଆମେନ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜିର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଛ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଳ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ଆଗ୍ରହ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଡିଡି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆଉ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରି, କଭର କରି, ସିଲ୍ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ଶୁଣ, ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ। Amen. ଡିଡି ଭାଇ ଆମେନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତ ନୂତନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବିନି, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଏଇ ବିଷୟ ନୂତନ ଥିଲା। ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା ଯୋଉ ଯାଦୁଇ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହବା ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ରିଲେଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ବାଇବେଲ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ବିଷୟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ତାହା କପି କରାହେଇଛି ବା ସେଠୁ ହିଁ ରିଲେଟ କରିକି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଉଥିବା ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ଏମାନଙ୍କର ଡିଡି ମଲ୍ଲିକ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ପୁନର୍ବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଶୁଣିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଶୁଣିବା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କିଛି କହିବେ। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସୂଚନା ଶୁଣି ନେବା।